नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. MST CET 2019 आणि 2020 या दोन्ही वर्षाच्या परीक्षा या ऑनलाईन झालेल्या होत्या. तर ऑनलाईन परीक्षेमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स या धड्यातील विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे आपण एक एक करून इथं बघूया. तर MST CET 2019 या परीक्षेत जे पहिला प्रश्न विचारला होता तो प्रश्न काय बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडिशन ऑफ which of the following combination of 7 identical capacitor each of 2 microfarad gives a resultant capacitance of 10 by 11 microfarad. आपल्याकडे 7 मायक्रोफॅरेड 7 कॅपॅसिटर दिलेले, प्रत्येक कॅपॅसिटरची किंमत सारखी आहे 2 मायक्रोफॅरेड. त्यांना अशा प्रकारे जोडणी करा की जेणेकरून आपल्याला इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स किती मिळायला पाहिजे 10 डिवायडेड बाय 11 मायक्रोफॅरेड. समजा माझ्याकडे n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर मी पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलं आणि m नंबर ऑफ कॅपॅसिटर मी कशात कनेक्ट केलं, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे. m नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. इथं हा जो सोल्युशन आहे इथं बाय मिस्टेक बघा इथं काय चूक झालेली. या सोल्युशन मध्ये नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पॅरलल लेट इट बी n आणि नंबर ऑफ कॅपॅसिटर विच आर कनेक्टेड इन सिरीज ते काय घ्यायला लागेल आपल्याला इथं दे आर m इन नंबर. जेव्हा सारखे कॅपॅसिटर n कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये जोडले असतात तर त्यांचा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटर काय येतो n टाइम्स c. पण c ची किंमत इथे किती आहे 2 मायक्रोफॅरेड म्हणून Cp इक्वल टू 2n. अँड व्हेन आयडेंटिकल कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज देन देअर इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स इज 1/Cs is equal to m divided by 2. m represent number of capacitors connected in series and 2 is the value of each capacitance. Now remember here n capacitors are connected in parallel. असं 1 2 3 करून किती कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये घेतलेले आपण n capacitors are connected in what parallel. And to this parallel combination we have another combination of m capacitor which are connected in series. आणि याचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आपल्याला किती पाहिजे 10 by 11 मायक्रोफॅरेड. If I say C is the effective 1 by C is the effective capacitance then it must be equal to 10 by 11. So 1 by C is equal to 11 by 10. 1 by C equal to what 11 by 10 and it is equal to काय येईल तो because 1 by C equal to 11 by 10 so that must be equal to 1 by 2n plus m by 2. 1 by 2n कारण 1 by C is equal to 1 upon काय घ्यावं लागेल आपल्याला 1 upon Cp plus 1 upon Cs आणि Cp Cs ची किंमत टाकली Cp इक्वल टू 2n Cs इज इक्वल टू काय येईल 2 by m म्हणून 1 by C इक्वल टू 11 by 10 इक्वल टू 1 by 2n प्लस m by 2. आणि याला जर सिम्प्लिफाय केलं याची LCM येईल 4n आणि न्यूमरेटर मध्ये येईल 2 plus 2m and therefore 44n is equal to 20 plus 20 into 7 minus n into n or n minus 5 into 5n plus 1 equal to 0. And if you simplify it you will get n is equal to 5 and m is equal to 2. म्हणजेच काय पॅरलल मध्ये किती कॅपॅसिटर लावावं लागेल देयर मस्ट बी 5 कॅपॅसिटर each of value 2 microfarad they must be connected in parallel. So 5 in parallel and number of capacitor in series they are what m is equal to 2 and 2 capacitor they are in series. म्हणून पहिल्या प्रश्नाचा करेक्ट ऑप्शन आहे डी. करेक्ट ऑप्शन काय डी. Now look at option number 2. What is that question number 2? In question number 2, see, in air, a charge soap bubble of radius capital R, charge soap bubble of radius capital R, it breaks into 27 small soap bubbles. एक soap bubble ज्याचा radius capital R आहे, it is broken into what? 27 small soap bubbles. Each of equal radius equal to small r. Then find the ratio of mechanical force acting per unit area of big soap bubble to that of a small soap bubble. Mechanical force per unit area आपल्याला रेशो काढायचा आहे. Mechanical force per unit area acting on big soap bubble to that of a small soap bubble. हा रेशो आपल्याला काढायचा आहे. So yes here as far as radius of big soap bubble is concerned, what is the radius of big soap bubble? It is capital R. Volume of big soap bubble is 4 by 3 pi r cube
and that must be equal to 27 times volume of each of the small soap bubble. So 4 by 3 pi into small r cube into this number 27, because single soap bubble is broken into 27 soap bubble, volume remains unchanged. So volume of big soap bubble is equal to 27 into volume of each small soap bubble, and if you just simplify it, you will get the relationship between radius of big soap bubble capital R is equal to 3 times the radius of small soap bubble. Now we know the formula. आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक या धड्यामध्ये फॉर्म्युला झालेला आहे काय, मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया. मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया म्हणजेच F डिवायडेड बाय dA, अँड दॅट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर अपॉन 2 इप्सिलॉन. हा फॉर्म्युला सगळ्याला माहित आहे. मेकॅनिकल फोर्स ऍक्टिंग ऑन युनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इप्सिलॉन, वेअर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी अँड इप्सिलॉन इज व्हॉट, परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम. आता याच्यावरून काय सांगता येईल, डिपेंडन्स ऑफ मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया. मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया डिपेंड्स ओनली ऑन square of surface charge density. Therefore F1 by F2 is equal to sigma 1 square by sigma 2 square, sigma 1 square divided by sigma 2 square. आता इथे आपल्याला सिग्माची किंमत काढावी लागेल. सिग्मा म्हणजे सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सिग्मा इज व्हॉट, सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सो सिग्मा 1 इंटू, आता बघा, डेन्सिटी इंटू एरिया will gives us what, charge. Charge remains constant, so charge on a single big soap bubble is equal to 27 times charge on a small soap bubble. What is the charge on big soap bubble? Sigma 1 is surface charge density of big soap bubble, so sigma 1 into area. Yes, here sigma is equal to Q divided by A. Therefore Q is equal to sigma into A. Therefore what, Q is equal to sigma into A. So sigma 1 into area of big bubble is equal to 27 times sigma 2 into area of each of the small bubble. So see here, what can be cancelled, 4 pi on both the side get cancelled, and we had relation sigma 1 upon sigma 2 equal to, बघा इकडे राइट हँड साइडला काय, 27 r square divided by what, capital R square. So this becomes equal to 3, this becomes equal to what, 3, and therefore we had a relation F1 by F2 is equal to sigma 1 square upon sigma 2 square. आता sigma 1 by sigma 2 ची किंमत आपल्याला मिळाली 3. Therefore sigma 1 square upon sigma 2 square, that is equal to how much, 3 square by 1 square. It means it is equal to what, 9 by 1. So the correct option for question number 2 is A, that is 9 divided by what, 1, that is 9 divided by 1 is the correct option for question number 2. Now look at question number 3. आता प्रश्न क्रमांक 3 बघूया. काय तो प्रश्न क्रमांक 3? फार सिंपल आहे. एक आकृती, तुम्हाला आकृती दिलेली आहे आणि प्रश्न काय विचारलेला आहे, which of the following molecule is what, polar molecule. Which of the following molecule is a polar molecule. आता खाली काही मॉलिक्युल्स दिलेले आहेत, त्यापैकी तुम्हाला पोलार मॉलिक्यूल ओळखायचं आहे. सो एज फार एज पोलार मॉलिक्यूल इज कन्सर्न, हियर H2O, it is what, hydrogen, that is water. Water is a polar molecule. Water is what, a polar molecule. So for question number 3 the correct option is A. For question number 3 correct option is what, A. The next question, question number 4. काय प्रश्न क्रमांक 4 बघा. In question number 4, in a parallel plate air capacitor, the distance between, in parallel plate air capacitor, the distance between plate is reduced to 1/4. दोन प्लेट मधील डिस्टन्स इट इज reduced to what, 1/4. ओरिजिनल डिस्टन्स जर समजा स्मॉल d असेल, so the new distance will becomes what, d divided by 4. So distance between two plate is reduced to 1/4 and the space between them is filled with dielectric medium of dielectric constant 2. म्हणजे स्पेस 1/4 केलं आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियल त्या स्पेसमध्ये इन्सर्ट केलं, त्याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट किती घेतला आपण, 2. इफ द इनिशियल कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटर इज 4 मायक्रोफॅरेड, म्हणजे स्पेस कमी करण्यापूर्वी
किंवा डायलेक्ट्रिक मटेरियल टाकण्यापूर्वी त्याचा ओरिजिनल कॅपॅसिटर किती होता 4 मायक्रोफॅरेड. तर न्यू कॅपॅसिटी काय असेल, न्यू कॅपॅसिटी काय असेल आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवायडेड बाय D. समजा C1 हा ओरिजिनल कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटी आहे, तर C1 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवायडेड बाय D. आता काय केलं आपण, डिस्टन्स स्मॉल d याची किंमत काय केली, स्मॉल d इज इक्वल टू D बाय 4 अँड वी हॅड इंट्रोड्यूस ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K. तर याचा परिणाम काय होईल, जो नवीन कॅपॅसिटी येईल C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K डिवायडेड बाय व्हॉट, D बाय 4. म्हणजे हा काय झाला 2A एप्सिलॉन 0 इंटू 4 बाय D. K ची किंमत ठेवली आपण 2, D ची किंमत आहे D बाय 4. सो द फायनल फॉर्म्युला काय आला आपल्याला 2 एप्सिलॉन 0 A4 डिवायडेड बाय D. म्हणजेच काय होईल हा 8 टाइम्स दॅट ऑफ C1, 8 टाइम्स दॅट ऑफ C1. म्हणजेच काय होईल 8 इंटू 4 मायक्रोफॅरेड दॅट इज 32 मायक्रोफॅरेड. तर याचा करेक्ट ऑप्शन म्हणजे नवीन कॅपॅसिटर त्या पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर किती येईल 32 मायक्रोफॅरेड. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. पुढचा प्रश्न बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन. इलेक्ट्रिक पोलरायझेशनचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला काय आहे हे विचारलं. तर तुम्हाला पोलरायझेशनची डेफिनेशन माहित असेल. काय असतं पोलरायझेशन, इट इज नेट डायपोल मोमेंट. इथं काय पाहिजे, डिस्प्लेसमेंट नाही, इथं काय असेल डायपोल मोमेंट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. डायपोल मोमेंट म्हणजे चार्ज मल्टिप्लाइड बाय डायपोल लेंथ, that is distance between two equal and opposite charges. They are separated by a distance say 2a. So charge, magnitude of charge on one of the charge q into 2a divided by volume. Volume काय घेणार आपण, volume a क्यूब घ्यावा लागेल. जर distance 2a घेतलं तर volume काय 2a क्यूब. Now this 1a get cancel with one of the a in the denominator and we are left with q 2 into q divided by what, a square. आता चार्जचे डायमेन्शन्स काय असतात, वी नो दॅट करंट I इज नथिंग बट q डिवायडेड बाय t. म्हणजे चार्ज इक्वल टू काय होईल, चार्ज q इज इक्वल टू I इंटू t, I इंटू व्हॉट t. That's why this charge, dimensions of charge are I into t and dimensions of a square are what, 2 in length. And finally we will get the dimensions of polarization. Dimensions of what, electric polarization. They are 0 in mass minus 2. हे बघा 2 in length डिनॉमिनेटरला वर घेतलं तर -2 in length, 1 in current I and 1 in time. So the correct answer for question number 5 it is B, 0 in mass, -2 in length, 1 in I and 1 in time. Now look at question number 6. प्रश्न क्रमांक 6 कडे वळूया आपण. काय आहे प्रश्न क्रमांक 6 बघा. A charge conductor produces an electric field of intensity 10 to the power 3 volt per meter. 10 to the power 3 volt per meter just outside its surface in vacuum. Just outside its surface in vacuum. Then it produces an electric field of intensity E just outside its surface when it is placed in a medium of dielectric constant 4. Then the value of E is. सिंपल आहे बघा. ए चार्ज कंडक्टर दिलेलं आहे, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी जस्ट आउटसाइड इट सरफेस इज 10 to the power 3 volt per meter. It means it is kept in air. Later on when it is kept in some dielectric material of dielectric constant 4, then the electric field intensity just outside the surface is E. Then find the value of E. फॉर्म्युला काय असतं समजा, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी at a point at a distance r from the charge q, E equal to 1/4 pi epsilon 0 q divided by r square. हा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. आणि इथे E ची किंमत किती दिली, when it is kept in air म्हणजे 4 pi epsilon 0 not k, k is equal to 1 for air. So it is 10 to the power 3. Later on नंतर काय सांगितलं की इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी विल बिकम्स 1/4 pi epsilon 0 k q divided by r square. याची किंमत काय दिलेली आहे आपल्याला, इट इज
के ची किंमत इथे काय 1/4πε0 k, डिनॉमिनेटर मध्ये के, तसंच बाकी टर्मची किंमत किती आहे 1/4πε0 q बाय r स्क्वेअर, याची किंमत आहे 1000. सो 1000 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स न्यू इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी when that conductor is kept in a medium of dielectric constant k equal to 4, the new electric intensity at that point is 250 volt per meter. 250 volt per meter. म्हणून क्वेश्चन नंबर 6 याचा करेक्ट ऑप्शन येईल बी, दॅट इज 250 वोल्ट पर मीटर. आता यानंतरचा जो प्रश्न आहे फार इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे, बिकॉज इन लास्ट 2 years near about 3 to 4 times a question is arranged on the same concept. बघा काय तो कन्सेप्ट. ए कॅपॅसिटर ऑफ कॅपॅसिटन्स C1 इज चार्ज अप टू पोटेन्शियल V. एक कॅपॅसिटर आहे त्याची कॅपॅसिटी किती आहे C1. त्याला चार्ज केलं आपण, कुठपर्यंत चार्ज केलं, टिल द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट्स प्लेट बिकम्स V. अँड देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॅटरी. कॅपॅसिटर, या कॅपॅसिटरला, कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी किती C, याला चार्ज केलं टिल द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट्स टू एंड बिकम्स V. लेट Q इज द चार्ज स्टोर्ड इन दॅट कॅपॅसिटर. आता ही जी बॅटरी आहे, ह्या बॅटरीला आपण काय करतो, इथं डिस्कनेक्ट करतो, डिस्कनेक्टिंग दॅट बॅटरी, अँड दॅट कॅपॅसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू, हा जो कॅपॅसिटर आहे C, इट इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कॅपॅसिटर इन पॅरलल. याला एका अनचार्ज कॅपॅसिटरशी पॅरलल मध्ये आपण जोडलेलं आहे, हुज कॅपॅसिटन्स इज C2. त्या दुसऱ्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटन्स किती आहे C2. देन द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच कॅपॅसिटर, म्हणजेच आपल्याला काय काढायचं, बिकॉज सियर पहिला कॅपॅसिटर याची कॅपॅसिटन्स किती आहे C1, त्याला चार्ज केलं आपण with the help of battery whose potential difference is V. Then that battery is removed and it is connected in parallel with another capacitor C2. आणि आता प्रश्न असा आहे की या दोन्ही कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा कॉमन पोटेन्शियल डिफरन्स काय आहे. लक्षात असू द्या मित्रांनो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज, सुरुवातीला जेव्हा आपण हा कॅपॅसिटर C1 चार्ज करतो, समजा या C1 कॅपॅसिटरवर Q अमाऊंट ऑफ चार्ज डिपॉझिट झालेले आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स किती असेल, किती होता V दिलेला आहे. नंतर या कॅपॅसिटरला आपण दुसऱ्या कॅपॅसिटर C2 शी पॅरलल मध्ये जोडलो, चार्ज मध्ये काही फरक पडेल का, नाही. मीन्स इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फायनल चार्ज. जर मी सांगितलं Q1 इज द इनिशियल चार्ज स्टोर्ड इन अ कॅपॅसिटर C1, देन Q2 इज द फायनल चार्ज व्हेन टू कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणून आपण सांगता येईल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फायनल चार्ज. इनिशियल चार्ज म्हणजे सुरुवातीला एकच कॅपॅसिटर होतं आपल्याकडे C1, तर C1 इज इक्वल टू Q1 बाय V1, Q1 बाय V, म्हणून Q1 इज इक्वल टू काय येईल, बाय डेफिनेशन Q1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू Q1 डिवायडेड बाय V. सिंगल कॅपॅसिटर असल्यामुळे म्हणून Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V. Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V. आता राईट हँड साइडला आपण काय केलेलं आहे की दोन कॅपॅसिटर हे एकमेकांना पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे. पहिला कॅपॅसिटर आहे C1, दुसरा C2 आहे, आणि चार्ज, टोटल चार्ज किती घेतला आपण Q2, आणि त्या Q2 आणि न्यू पोटेन्शियल डिफरन्स काय घेतला आपण, द कॉमन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस टू कॅपॅसिटर इज V डॅश. म्हणून काय घेता येईल आपल्याला, इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन इज C1 प्लस C2 and the common potential difference across that parallel combination is V dash. So initial charge equal to final charge Q1 equal to Q2, म्हणजेच काय C1V equal to, कारण initial potential difference across C1 is V, so C1V is equal to final capacitance किती आहे, parallel combination of C1 and C2, that is C1 plus C2, and new common potential difference across parallel combination is say V dash. तेच तर आपल्याला काढायचं आहे. So from this V dash is equal to, याच्यावरून V dash is equal to काय येईल, C1 into V upon C1 plus C2. तर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज या एकाच सिद्धांतावर हा प्रॉब्लेम आहे, तर याचा करेक्ट ऑप्शन येतो D, C1V upon C1 plus C2. C1V upon C1 plus C2. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 8, क्वेश्चन नंबर 8. काय प्रश्न क्रमांक 8 बघा. In parallel plate capacitor, electric field between the plate is E. Parallel plate capacitor च्या प्लेट मधील इलेक्ट्रिक फील्ड किती दिलेली त्यांनी, E.
If the charge on the each plate is Q, if the charge on the each plate, प्रत्येक प्लेटवरील चार्ज जर समजा Q असेल, then what is the force on each plate? Force on each plate. लक्षात असू द्या मित्रांनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेझेंट बिटवीन दी टू प्लेट. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज. E is the electric field. E is the electric field which is present in a space between the two plate. In a space between two plate. आणि त्या इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला काय असेल? The electric field present between the two plate. Electric field present between the two plate. That electric field is E. That electric field is what? E. The electric field produced by charge Q on both the plate, त्या दोन्ही प्लेटवर प्रोड्यूस केलेला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड produced by charge Q on both the plate is E. It means the field produced by charge on each plate is E by 2. दोन्ही प्लेटवर जर इलेक्ट्रिक फील्ड E एवढा आहे, तर प्रत्येक प्लेटवर त्या चार्जनी प्रोड्यूस केलेली इलेक्ट्रिक फील्ड किती असेल? इट इज E by 2. It is what? E by 2. So, the field produced by charge on each plate is E divided by 2. Is E divided by 2. And electric field is nothing but, electric field is nothing but what? Force per unit charge. Force per unit charge. म्हणून the force exerted by charge on each plate, इथून F ची किंमत काढायची. काय येईल? F is equal to, that F must be equal to, say this Q will be taken to this side, so this is QE divided by 2. So the force acting on each plate due to charge Q, it is QE divided by 2. QE divided by 2. So C is the correct option for question number 8. नववा प्रश्न बघूया आपण. प्रश्न क्रमांक 9. Surface density of charge. Surface density of charge on charge conducting sphere of radius capital R in terms of electric intensity E at a distance small r in free space. condition दिलेली आहे that small r must be greater than capital R and epsilon 0 is permittivity of free space. तुम्हाला हे डेरिवेशन पहिलाच डेरिवेशन आहे. what is electric intensity at a distance small r from the center of a sphere which is charge? Let Q is the amount of charge deposited on a sphere. P is a point at a distance small r from the center O of the sphere, and let capital R is the radius of sphere. What is the formula for electric intensity at any point outside the charge sphere? It is E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q divided by what? Small r square. Condition काय था? This small r is greater than the radius of that sphere. Small r is greater than radius of that sphere. So, you know the formula that electric intensity E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q divided by R square, and that is equal to sigma into capital R square divided by epsilon 0 into R square. काय केलं आपण इथं? Multiply and divide by 4 pi. इथं जे charge आहे, that charge Q you can replace it by what? Radius area of a sphere multiplied by surface charge density. कारण फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज इक्वल टू चार्ज पर युनिट एरिया. म्हणजेच काय? चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा मल्टिप्लाइड बाय एरिया. अँड व्हॉट इज द एरिया ऑफ स्फियर? इट इज 4 पाय आर स्क्वेअर. सो क्यू इज रिप्लेस बाय 4 पाय आर स्क्वेअर इंटू सिग्मा डिवायडेड बाय स्मॉल आर स्क्वेअर. म्हणजेच हा रिलेशन काय मिळाला आपल्याला? सिग्मा कॅपिटल आर स्क्वेअर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेअर. पण इथं बघा, आपल्याला रिलेशन काढायचं आहे. कशाचं रिलेशन काढायचं आहे? सरफेस चार्ज डेन्सिटी. तर इथून जर मी सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा जर एकीकडे घेतलं, तर हा काय होईल? ई इंटू हे एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेअर हे या बाजूला जातील. एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर. तर फायनली काय लिहिता येईल आपल्याला? सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कॅपिटल ई इन ब्रॅकेट स्मॉल आर अपॉन कॅपिटल आर होल स्क्वेअर.
So the correct option for question number 9, it is A, epsilon 0 into E divided by small r upon capital R whole square, small r upon capital R whole square. पुढचा प्रश्न क्रमांक 10 बघूया. काय दिलेलं आहे? फॉर ए पोलराइज्ड डायइलेक्ट्रिक net dipole moment per unit volume is by definition it is equal to what? Induced surface charge per unit area. It is induced surface charge per unit area. So A is the correct option for question number 10. A is the correct option for question number 10. तर यासाठी तुम्हाला डायरेक्ट डेफिनेशनचा वापर करता येईल. प्रश्न क्रमांक 11 बघा. ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m having charge q, particle of mass small m having charge small q is held at rest. It is held at what? Rest in a uniform electric field of intensity capital E. When it is released, the kinetic energy attained by it after covering a distance y will be. Kinetic energy attained by that charged particle of mass m when that particle has covered a distance equal to y will be. बघा इथं आता इथं आपल्याला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीची डेफिनेशन काय आहे? इंटेन्सिटी इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट चार्ज मीन्स फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. आणि न्यूटन सेकंड लॉ प्रमाणे फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू A, म्हणून A इज इक्वल टू F डिवायडेड बाय M. A इज इक्वल टू F बाय M. पण या F च्या जागेवर मी Q इंटू E हे टाकू शकतो, म्हणून ऍक्सेलरेशन ऑफ दॅट पार्टिकल इट इज F बाय M. F म्हणजे QE डिवायडेड बाय M, QE डिवायडेड बाय M. पण लक्षात असू द्या मित्रांनो, acceleration A is nothing but rate of change of velocity, A equal to dv by dt, but velocity is a function of displacement and displacement is a function of time. Means dv by dt can be written as dv by ds into ds by dt, but we know this ds by dt, rate of change of displacement, is nothing but velocity. So acceleration A, which is equal to dv by dt, can be written as dv by ds into ds by dt, as this ds by dt is v, so it is v into dv by ds. So acceleration, it can be written as v into dv by ds. So let us put the value of A here, v into dv by ds. So v into dv, आता हा ds या बाजूला घेतलं तर काय येईल? QE by m into ds. Now by taking integration on both the side, दोन्ही बाजूला जर मी इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशन ऑफ v dv, इंटिग्रेशन ऑफ QE डिवायडेड बाय m इंटू ds. इंटिग्रेशन ऑफ v dv काय असतं? इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू लिमिट काय असेल? 0 टू v. So integration of v dv is equal to v square divided by 2. इथं QE divided by m हे constant आहे, take it outside the integration, and integration of ds is equal to what? S. ds is equal to integration of ds. Integration of ds म्हणजे लिमिट काय येईल इथं? 0 to y, because that particle undergoes a displacement of y. We have to find out what is the kinetic energy of particle when it covers a distance y. So integration of ds is equal to, हा जो इंटिग्रेशन ऑफ ds आहे याचा लिमिट आहे 0 to y, so this becomes equal to y. So v square by 2 is equal to QE by m, आणि इंटिग्रेशन ऑफ ds च्या जागेवर काय मिळेल आपल्याला? y, and therefore v square is equal to QE by m into y, or finally v square is equal to QE by m into y. But we know kinetic energy is half mv square. So it is half m into v square च्या जागेवर काय लिहिता येईल आपल्याला? QE divided by m into y, and if you just simplify it, here m get cancelled with m, and finally we will have what? QEY. Finally we will have QEY. So v square इथं into 2 आहे, so that get cancelled with this 2, get cancelled with this 2, and we have QEY. So the correct option for question number 11, it is B.
the kinetic energy acquired by particle of mass m when it covers a distance equal to y is q into e into y, q into e into y, q into e into y. The next question, that is question number 12. See, what is that question number 12? It is simple theory question. Actually, it is a question from AC circuit. So, in purely capacitive circuit, which of the following is practically true? आता प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट, कॅपॅसिटर सर्किट जर असेल तर आपल्याला माहित आहे इन केस ऑफ कॅपॅसिटर, व्हॉट यू कॅन से इन केस ऑफ कॅपॅसिटर, EMF लॅग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज अँगल ऑफ पाय बाय 2. नेहमी लक्षात ठेवायचं EC आणि हा काय असेल करंट I. EMF across capacitor lags behind, हे बघा हे काय होतं, EMF is lagging behind. This is phasor diagram for capacitive circuit. So in case of purely capacitive circuit, EMF always lags behind the current by phase angle of pi by 2 radian. म्हणून या प्रश्न क्रमांक 12 याचा करेक्ट ऑप्शन आहे D, that is EMF lags behind the current by phase angle of pi by 2 radian. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 बघा काय दिलेला आहे. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. ए 600 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर, एक कॅपॅसिटर दिलेलं आहे, त्याची कॅपॅसिटी आहे 600 मायक्रोफॅरेड. किती कॅपॅसिटी दिलेली आहे? 600 मायक्रोफॅरेड. इट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट बॅटरी. त्या कॅपॅसिटरला 250 वोल्ट बॅटरीच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेलं आहे. द अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट, फॉर्म्युला तुम्हाला, the amount of electrostatic energy stored in a charge condenser, काय फॉर्म्युला असतो त्याचा? E is equal to half CV square or half QV or half Q square by C. तिन्ही फॉर्म तुम्हाला माहित पाहिजे. E is equal to हा half CV square तर माहित आहे, आणखीन काय असतो? half Q into V or it may be equal to half of Q square divided by C. So this is the formula for energy stored in a charge condenser. इथं तुम्हाला C आणि V दिलेले आहे, म्हणून कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे? You know the value of C and that of V, so you can find the value of energy stored in charge condenser. ते कशी येईल? 1/2 600 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 600 into 10⁻⁻6 into पोटेन्शियल डिफरन्स दिलेला आहे 250, त्याचा वर्ग means 250 into 250, and if you calculate it comes to be 18.75 जूल. म्हणून प्रश्न क्रमांक 3 याचा करेक्ट ऑप्शन राहील ऑप्शन नंबर सी. काय राहील? ऑप्शन नंबर सी. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 बघा. द मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट आउटसाइड युनिफॉर्मली चार्ज थीन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. मॅग्निट्यूड ऑफ तुम्हाला माहित आहे, जर आपल्याकडं युनिफॉर्मली चार्ज इन्फायनाइट थीन शीट असेल, then we know electric intensity at any point at equal distance on both the side, it is independent of distance of that point from the surface of that sheet. It is independent of, लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज इंडिपेंडेंट. आणि याच्यावर ग्राफ सुद्धा विचारलं जातं की हाऊ द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज वॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर तो ग्राफ असा horizontal म्हणजे straight line, there is no dependence of electric intensity over the distance of that point from infinite thin sheet. तर हा जो प्रश्न आहे, या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल? 14 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कशावर डिपेंडेंट नाही? डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट, फ्रॉम द प्लेन शीट, डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट. तर 14व्या प्रश्नाचा करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन डी. काय आहे? ऑप्शन डी. नाउ MST CET 2020 मधले प्रश्न आता एक एक करून बघूया आपण. बघा काय आहे पहिला प्रश्न. ए मेटल स्फिअर ऑफ रेडियस इज चार्ज विथ, एक मेटल स्फिअर आहे ज्याचा रेडियस 1 मीटर आहे आणि त्याला चार्ज केलेला आहे. व्हॉट इज द चार्ज गिवन टू दॅट मेटल स्फिअर? इट इज 10⁻² कूलम इन एअर. इट्स बल्क मॉड्युलस इज, त्याचं बल्क मॉड्युलस दिलेलं आहे 10⁻11/4 पाय स्क्वेअर. बल्क मॉड्युलस इज गिवन 10⁻11/4 पाय स्क्वेअर. आणि विचारलं काय? व्हॉल्यूम स्ट्रेन इन दी स्फिअर इज, काय विचारलं? व्हॉल्यूम स्ट्रेन इन दी स्फिअर इज. तर प्रश्न क्रमांक 15 याचा व्हॉल्यूम स्ट्रेन आपल्याला कळायचा आहे स्फिअर मधला. बघायचं आपल्याला जे जे दिलेलं त्याच्यावर पण काय करता येईल. पहिले आपण काढूया सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा इज इक्वल टू
सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा म्हणजे चार्ज पर युनिट एरिया. चार्ज तर क्यू आहे, एरिया किती आहे त्याचा 4 पाय आर स्क्वेअर, एरिया ऑफ स्फिअर 4 पाय आर स्क्वेअर. तर चार्ज दिलेला आपल्याला 10 to the power -4 अपॉन 4 पाय, आर ची किंमत 1 आहे म्हणून 4 पाय आर स्क्वेअर म्हणजे काय होईल 4 पाय into 1 square, simply 4 pi. So 10 raised to -2 upon 4 pi, it is surface charge density. आता आपल्याला काय विचारलेलं आहे, आपण पहिले काढूया स्ट्रेस, कारण बल्क मॉड्युलस दिलेलं आहे आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन विचारलेलं आहे. सो फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स पर युनिट एरिया F/A, यालाच काय म्हणतो आपण स्ट्रेस, यालाच काय म्हणतो स्ट्रेस असं म्हणतो. तर मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया हा काय, मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया आपल्याला माहित आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया ऍक्टिंग ऑन चार्ज कंडक्टर, इट इज सिग्मा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन 0. म्हणजे स्ट्रेस माहिती आहे आपल्याला, बल्क मॉड्युलस दिलेलं आहे, स्ट्रेन काढता येईल. बल्क मॉड्युलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, म्हणून स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉड्युलस असं काढता येईल आपल्याला. तर आपण मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरियाची किंमत काढूया. सिग्मा स्क्वेअर, सिग्मा आपल्याला 10 raised to -2 upon 4 pi, याचा स्क्वेअर करायचा म्हणजेच काय होईल 10 raised to -4 upon 16 pi स्क्वेअर आणि अपॉन इंटू 1 upon 2 इप्सिलॉन 0. आणि याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर हा जो स्ट्रेस आहे या स्ट्रेसची किंमत आपल्याला मिळते 10 to the power -4 upon 32 pi स्क्वेअर इप्सिलॉन 0. आता इलास्टिसिटी या चॅप्टरमध्ये आपण बघितलेलं आहे, रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये बघितलेलं आहे. स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन के. बल्क मॉड्युलस इज रेशिओ ऑफ व्हॉट, व्हॉल्यूम स्ट्रेस टू दॅट ऑफ व्हॉल्यूम स्ट्रेन. म्हणून व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन के और इट इज इक्वल टू 10 to the power. आता इथं फक्त किमती ठेवायच्या आहे. स्ट्रेसची किंमत काय काढली आपण 10 to the power -4 upon 32 pi स्क्वेअर इप्सिलॉन 0 अपॉन के. इथं बल्क मॉड्युलसची किंमत दिलेली तुम्हाला 10 raised to power 11 upon 4 pi स्क्वेअर. त्याला रिव्हर्स केलं तर हा असा, आणि याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर फायनल आन्सर काय मिळतो आपल्याला 10 to the power -15 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0. तर 15व्या प्रश्नाचा करेक्ट ऑप्शन आहे सी, 10 to the power -15 डिवायडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0 डिवायडेड बाय व्हॉट 8 into इप्सिलॉन 0. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न क्रमांक 16 बघा काय, क्वेश्चन नंबर 16. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन नंबर 16? इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, परत लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज वर. प्रश्न क्रमांक 16 मध्ये बघा, ए कंडेन्सर ऑफ कॅपॅसिटर C1 इज चार्ज टू ए पोटेन्शियल V1. पुन्हा तोच आहे, कंडेन्सर आहे, त्या कंडेन्सरचं कॅपॅसिटन्स C1 आणि याला चार्ज केलं विथ द हेल्प ऑफ बॅटरी ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स V1. लेट Q1 इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉझिटेड ऑन दॅट कंडेन्सर अँड देन दॅट कंडेन्सर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस बॅटरी. या बॅटरी पासून त्या कंडेन्सरला काय केलं, डिस्कनेक्ट केलं. आणि डिस्कनेक्ट करून काय करायचं मग नंतर, इट इज डिस्कनेक्टेड and an uncharged capacitor of capacity C2 is connected in parallel with it. म्हणजे तो प्रश्न बघा पुन्हा रिपीट झाला, दुसरा कॅपॅसिटर C2 घेतला. परत काय विचारलं इथं, कॉमन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस टू चार्जेस, कॉमन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस टू कंडेन्सर्स विचारलेलं आहे. सो द रिझल्टंट पोटेन्शियल V2 सिंपल आहे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज काय सांगता येईल, Q इज इक्वल टू C1 V1 and that is equal to what C1 plus C2 into V2. म्हणजेच जेव्हा सिंगल कॅपॅसिटर आहे त्याची कॅपॅसिटी C1, पोटेन्शियल डिफरन्स V1 आणि चार्ज किती घेतला आपण Q1, तर Q1 इज इक्वल टू C1 into V, Q1 इज इक्वल टू व्हॉट C1 into V. आणि त्याच कंडेन्सरला बॅटरीवरून डिस्कनेक्ट करून पुन्हा एक दुसरा कंडेन्सर C2 लावला आपण आणि या पॅरलल कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचा नवीन पोटेन्शियल डिफरन्स विचारलेला आहे. मग काय होईल, चार्ज रिमेन्स अनचेंज, म्हणजेच काय होईल Q1 इज इक्वल टू Q2. या Q1 च्या जागेवर काय लिहिता येईल आपल्याला C1 into V1 आणि Q2 च्या जागेवर काय लिहिता येईल बघा, दोन कॅपॅसिटर पॅरलल मध्ये म्हणजे त्यांचा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स C1 plus C2 आणि पोटेन्शियल डिफरन्स, नवीन पोटेन्शियल डिफरन्स समजा V2. V2 इज व्हॉट, इट इज अ कॉमन पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस पॅरलल कॉम्बिनेशन, त्याचीच किंमत आपल्याला काढायची आहे. तर C1 V1 इज इक्वल टू C1 plus C2 into V2, म्हणून V2 इज इक्वल टू C1 V1 अपॉन C1 plus C2. तर 16व्या प्रश्नाचा करेक्ट ऑप्शन आहे ए, C1 V1 अपॉन C1 V1 अपॉन व्हॉट C1 plus C2, C1 V1 अपॉन C1 plus C2. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 बघूया काय, क्वेश्चन नंबर 17.
the surface charge density of charge on the surface of charge conductor in air is काय 0.885 मायक्रोकुलम पर मीटर स्क्वेअर. सिग्माची किंमत दिलेली आहे आपल्याला. सिग्मा इक्वल टू व्हॉट 0.885 मायक्रोकुलम पर मीटर स्क्वेअर. तर मायक्रोकुलमला कुलम मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे 10 to the power -6 लावायचं. 0.885 into 10 to the -6 कुलम पर मीटर स्क्वेअर. आणि प्रश्न काय विचारला बघा, the outward force per unit area of charge conductor. outward force per unit area म्हणजे मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया. काय फॉर्म्युला असतं मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरियाचा? सिग्मा स्क्वेअर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0. सिग्मा स्क्वेअरची किंमत टाका तिथं. सिग्माची किंमत 0.885 into 10 to the -6 याचा वर्ग केलं तर 0.885 into 0.885 into 10 to the -12 अपॉन 2 into इप्सिलॉन 0 ची किंमत 8.85 into 10 to the -12. आणि याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर याचा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट उत्तर काय येतं 4.425 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18 बघा. काय क्वेश्चन नंबर 18. एक आकृती दिलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 18 मध्ये एक आकृती दिलेली आहे आणि काय विचारलेलं बघा, इन द फिगर द व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर C3 विल बी. व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर C3. तर C3 कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज आपल्याला काढायचं आहे. तर काय करावं लागेल, इथं बघा ह्या आकृतीमध्ये हे जे दोन कॅपॅसिटर आहे, हे दोन्ही कॅपॅसिटर कसे एकमेकांना पॅरलल मध्ये आहे. दोन कॅपॅसिटर एकमेकांना पॅरलल मध्ये आहे C1 आणि C2. म्हणजे त्यांचा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स किती होईल? C1 + C2. किती होईल? C1 + C2. आणि तो जो इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स आहे C12 आणि दुसरा कॅपॅसिटर काय C3. इथं एक बॅटरी आहे. तर सिच्युएशन या पद्धतीने होईल. या कॅपॅसिटरची किंमत आहे C1 + C2 कारण हा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 and C2. आणि हा C1 + C2 C3 ला कसं येतो? सिरीजमध्ये. म्हणजे इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आपल्याला कसं लिहिता येईल? 1/C = 1/C1 + C2 + 1/C3 या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. लक्षात असू द्या मित्रांनो की चार्ज जे आहे, ज्यावेळेस आपण हा C1 + C2 कॅपॅसिटर काढला, C1 + C2, दुसरा कॅपॅसिटर काय C3 आहे. इथं एक बॅटरी आहे. हे दोन्ही कॅपॅसिटर आता एकमेकांना सिरीजमध्ये आहे म्हणजे यांच्यावर स्टोअर झालेले चार्जेस सारखे असतील. वेन कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच ऑफ देम इज सेम. आणि चार्ज म्हणजेच कॅपॅसिटर मल्टिप्लाइड बाय पोटेन्शियल डिफरन्स. कॅपॅसिटर मल्टिप्लाइड बाय व्हॉट? पोटेन्शियल डिफरन्स. जर मी सांगतो की C1 + C2 च्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स V1 आहे आणि या C3 च्या अक्रॉस किती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे समजा V2 एवढा आहे, तर काय सांगता येईल आपल्याला? चार्ज इज कॉन्झर्व्ड म्हणजेच Q इज इक्वल टू C1 + C2 into V1 अँड दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? C3 into V2. C1 + C2 हा एक कॅपॅसिटर आहे. याच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती घेतला आपण? V1. दुसरा जो कॅपॅसिटर आहे C2, या C2 कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती घेतला? V2. So, according to law of conservation of charge, C1 + C2 into V1 is equal to C2 into V. पण आपल्याला माहित आहे V1 + V2 याची किंमत म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स प्रोड्यूस बाय ए गिवन सोर्स ऑफ EMF. गिवन सोर्स ऑफ EMF. So, as C1 + C2 is equal to C1 + C2 into V1 is equal to C3 into V2 म्हणून V2/V1 is equal to या वरील इक्वेशन वरून आपल्याला काय लिहिता येईल? V2/V1 equal to C1 + C2 upon C3. C1 + C2 upon C3. Now you reverse the terms. C3 upon C1 + C2 इथे न्यूमरेटरचं डिनॉमिनेटर आणि डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटर केलं तर काय मिळेल आपल्याला? C3 upon C1 + C2 is equal to V1 upon V2 is equal to what? V1 upon V2. Now as far as this equation is concerned, you just add denominator to the numerator. डिनॉमिनेटर कशात ऍड करायचं? न्यूमरेटर मध्ये. म्हणजेच C1 + C2 + C3 upon C1 + C2 is equal to V1 + V2 upon V2. But V1 + V2 is nothing but V. म्हणून काय होईल हा? V1 + V2 is equal to V. So finally we will have C1 + C2 + C3 upon C1 + C2 is equal to V/V2
V बाय V2 आणि आपल्याला काढायचंच आहे V2 ची किंमत. तर V2 इज इक्वल टू V इन ब्रॅकेट C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3. म्हणजेच या 18व्या प्रश्नाचा करेक्ट ऑप्शन आहे डी, C1 प्लस C2 इंटू V डिवायडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3. C1 प्लस C2 प्लस C3. पुढचा प्रश्न क्रमांक 19 बघा. क्वेश्चन नंबर 19. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन नंबर 19? क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. टू पॅरलल प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टन्स स्मॉल डी. दोन पॅरलल प्लेट, त्या दोन्ही प्लेटमधील अंतर किती आहे? स्मॉल डी. अँड दे आर केप्ट ॲट पोटेन्शियल डिफरन्स V. दोन प्लेटमधील पोटेन्शियल डिफरन्स V आहे. लेट ए चार्ज Q ऑफ मास M एंटर्स इन पॅरलल प्लेट्स. ह्या पॅरलल प्लेटमध्ये एक चार्ज Q ज्याचा मास किती आहे? M हा एंटर झाला. ह्या दोन प्लेटमधील अंतर किती आहे? D. या दोन प्लेटमधील पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? V. So when a charge Q of mass M enters in a parallel plate with some velocity, the acceleration of particle is. ह्या चार्ज पार्टिकलचा ॲक्सेलरेशन आपल्याला काढायचं आहे. चार्ज पार्टिकलचं काय काढायचं? ॲक्सेलरेशन काढायचं आहे. लक्षात असू द्या मित्रांनो, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी म्हणजेच काय? इट इज निगेटिव्ह ऑफ पोटेन्शियल ग्रेडियंट. म्हणजेच E इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय डी. याच्यात काही शंका आहे करू नका. या दोन प्लेटमध्ये प्रोड्यूस झालेल्या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू प्लेट डिवायडेड बाय डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट. म्हणजेच E इक्वल टू V बाय डी. काही अडचण याच्यात नाही. दुसरा, व्हॉट इज द फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज इज मूव्हिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E? चार्ज Q when it moves through an electric field E, the force acting on it F is equal to Q into E. तर हा दुसरा फॉर्म्युला, फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q इंटू E. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज V बाय डी. आता Q इंटू E, या E च्या जागेवर मी काय लिहिणार? V बाय डी. इन प्लेस ऑफ Q आय विल राईट V बाय डी. सो द फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज QV डिवायडेड बाय डी. चार्ज पार्टिकलवर किती फोर्स ऍक्ट होतो? QV डिवायडेड बाय डी. बट वी नो, मला न्यूटन्स सेकंड लॉ वरून फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. म्हणजेच ॲक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन मास. फोर्स तर QV बाय डी आहे. याला जर मासने डिवाइड केलं तर हा काय मिळेल आपल्याला? ॲक्सेलरेशन. सो ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू QV डिवायडेड बाय DM. म्हणजेच B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. आता 20वा प्रश्न बघा. सिंपल आहे की एक कॅपॅसिटर C1 ऑफ 4 मायक्रोफॅरेड, एक कॅपॅसिटर आहे 4 मायक्रोफॅरेडचा. इट इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ अनदर कॅपॅसिटर. दुसरा कॅपॅसिटर आहे 1 मायक्रोफॅरेडचा, त्याच्याशी तो काय केलं? सिरीजमध्ये कनेक्ट केलं. एक 4 मायक्रोफॅरेडचा आणि एक 1 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये आपण कनेक्ट केलेला आहे. दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए DC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट बॅटरी. इथं एक बॅटरी आहे, त्या बॅटरीचं पोटेन्शियल किती आहे? 200 वोल्ट एवढा पोटेन्शियल आहे. तर विचारलं काय? दी रेशो ऑफ पोटेन्शियल अक्रॉस C2 टू दॅट ऑफ C1, V2 अपॉन V1 तुम्हाला काढायचं आहे. याच्या फार वेगवेगळ्या पद्धती आहे, पण तुम्हाला सोपी पद्धत सांगतो की व्हेन डिव्हाइसेस आर कनेक्टेड इन सिरीज, कॅपॅसिटर असू द्या, हे बघा हे कॅपॅसिटर आहे इथं, ते कसे कनेक्ट केलेले आहे? दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. एकाची किंमत 4 आहे, दुसऱ्याची किंमत किती आहे? 1 मायक्रोफॅरेड आहे. दुसऱ्याची किंमत किती आहे? 1 मायक्रोफॅरेड आहे. एकूण किंमत किती होईल त्याची? 4. म्हणजे हा जो 200 ओमचा रेजिस्टन्स आहे, 200 वोल्टचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, दिस 200 वोल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स इज डिवाइडेड इंटू 4 प्लस 1 मीन्स 5 इक्वल पार्ट. सो व्हॅल्यू ऑफ ईच पार्ट इज 40 वोल्ट. व्हॅल्यू ऑफ ईच पार्ट इज व्हॉट? 40 वोल्ट. मीन्स you can divide this 200 volt into 2 part. One is 40 and other must be 160. Other must be what? 160. आणि लक्षात असू द्या कॅपॅसिटर मध्ये C इक्वल टू Q डिवायडेड बाय V. मीन्स V इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू कॅपॅसिटी. स्मॉलर द कॅपॅसिटी ग्रेटर इज द पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजेच या 1 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज मिळेल आपल्याला? 160 वोल्ट. आणि या 4 मायक्रोफॅरेडच्या अक्रॉस किती मिळेल? 40 वोल्ट. म्हणजे V2 160, V1 किती? 40. 160 बाय 40, V2 बाय V1 इज 4:1. यालाच इथं थेरॉटिकल व्हॅल्यू जर तुम्ही परीक्षा सोडवलं तर याला खूप वेळ लागेल.